তো চলো আজকে ক্লাস শুরু করি। আজকে ক্লাসের টপিক হচ্ছে ফ্রিকশন। সো ফ্রিকশন কাকে বলে, ফ্রিকশন কেন, ফ্রিকশন নিয়ে কেন ডিসকাশন করতে আরম্ভ করছি সেগুলো নিয়ে কথা বলি। তো হোয়াট ইজ ফ্রিকশন? ফ্রিকশন ইজ আ সেলফ অ্যাডজাস্টিং ফোর্স। ফ্রিকশন ইজ আ সেলফ অ্যাডজাস্টিং ফোর্স। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস সেলফ অ্যাডজাস্টিং? সেলফ অ্যাডজাস্টিং মানে হচ্ছে এমন একটা ফোর্স যে নিজেই নিজেকে অ্যাডজাস্ট করতে পারে। একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি, যে এখানে একটা বাচ্চা মানে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, কৌস্তব, আমাদের কৌস্তব দাঁড়িয়ে আছে। তো কৌস্তবের চেষ্টা করছে কৌস্তব যে এই বড় বাক্সটাকে একটা ফোর্স দিয়ে ড্র্যাগ করতে। এখন কৌস্তব পারবে না, তাই না? তার এখন বিশাল ভারী বাক্স। এখন যদি কৌস্তব, ইস্যু, প্রিয়াংশু সবাই মিলে যদি ধরে টানে তখন হয়তো পারবে। তার মানে কি, যে ইফ আই এম অ্যাপ্লাইং আ লেস অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স, দেন আই ক্যান নট মুভ দিস বক্স। বাট if I am applying a huge amount of force, then I am able to move this box. This is the basic concept of friction that we all know from our common sense or day-to-day life. Now, let us try to understand the friction in the point of view of physics. Okay. Now, in order to understand this friction, it is our first thing that comes in our mind, that self-adjusting. Now, see, this boy is applying a force of 5 Newton. Okay. Now, the frictional force will be adjusted such a way that the frictional force is also 5 Newton. Now, the boy gets arrogant. Now, when zero applied force was there, then zero frictional force. Now, when 5 Newton force is applied, then the frictional force is 5 Newton and there is no displacement. Now, the boy is getting arrogant and he is applying 10 Newton force. Now, the frictional force has been adjusted such a way that the frictional force is also 10 Newton. Now the boy gets more arrogant. He is applying 15 Newton of force, and the frictional force is also 15 Newton. Again, the boy is more and more applying force. 20 Newton force is there, and 20 Newton frictional force. So, what is the nature of this frictional force? It is a self-adjusting force. It's a kind of mimicking the boy. ছেলেটা যত বেশি ফোর্স অ্যাপ্লাই করছে, ফ্রিকশনাল ফোর্স নিজেকে এমন ভাবে অ্যাডজাস্ট করছে যাতে সে সেই অ্যাপ্লাইড ফোর্সের এগেইনস্টে কাজ করে। ওকে, নাও তাহলে এটা কি বাড়তেই থাকবে এর কি কোনো শেষ হবে না? There is no limit. Yes, after crossing a limit, the self-adjusting nature will be no more, and then we will observe that after certain limit, suppose this is 50 Newton. After crossing 50 Newton, the frictional force is also 50 Newton. Just after crossing 55, the frictional force is not able to make this self-adjusting nature. So what is the meaning of this? At certain limit, the frictional force can adjust itself such a way that it is acting against the frictional force. Okay, it is acting against the frictional force. Acting as the applied force. It is acting against the applied force. Okay. Now, as I said, একটা certain limit cross করার পর এটা হবে। তাহলে সেই লিমিটটাকে একটা নাম দেওয়া হয়েছে, and সেই লিমিটের নাম হচ্ছে লিমিটিং ফ্রিকশন। তাহলে লিমিটিং ফ্রিকশন কাকে বলে? বলছে the maximum value of static frictional force which comes into play when a body just begin to slide over the surface of another body is called limiting friction. Okay, so the maximum value of the static friction, so limiting friction is a kind of static friction, rather it is the maximum value of the static friction which comes into play when a body, which body? This body just begin to slide. It's not sliding, just the moment it had started sliding because of the thrust or applied force, slide over a surface, over another surface. So this is the another surface or another plane. So this object is crossing or sliding over this surface. Now the maximum value of this force is limiting friction. I think the concept is clear to you. Now there are few laws of limiting friction. What are the law? First of all, the law of limiting friction, the direction of limiting frictional force is always opposite to the direction of motion. This is the first law. Frictional force is not only for limiting friction, it is true for any kind of friction, that friction always works against the applied force or against the direction of motion.
in the direction that the direction for work movement is happening, motion is happening, it's in its opposite direction the frictional force work. Point number 2, limiting friction acts tangential to the surface of contact. Now this is another very interesting point. Suppose why it is important. See, there is a floor and there is a block. Okay, now if you are trying to move that object, it has certain amount of mass, you are trying to move that object on the floor, so you are applying a force. Now frictional force will be applied on the block, but it will be applied not in this direction. Rather, frictional force is always applied in this direction. It is always tangential to the surface of contact. The surface in contact, surface of contact হবে, surface of contact with the floor. Now এবার আমরা একটা কথা বল, যে ধর তোর কাছে একটা খুব ভারী এন্ড খুব সফিস্টিকেটেড জিনিস আছে। সাপোজ ইউ আর ট্রাইং টু মুভ আ টেবল অর মুভ আ সাপোজ ফ্রিজ, কোন একটা ইস্যুকে মুভ করার চেষ্টা করছিস। আচ্ছা, আমরা কি জিনিসটার উপরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করা বেটার হবে না নিচে ফোর্স অ্যাপ্লাই করা বেটার হবে? তলাটা ধরে মুভ করা বেটার হবে। that is because if you are trying to move that object, it's a very huge and large object but sophisticated. If it is falling down, then it will be a loss for you. Now if you are trying to move that object by applying a force, there is a huge chance that it will fall down like this, because frictional force is making it not to move in this direction. Rather, even if it is not falling down, there is a shearing stress applying on the object, because frictional force applied in the downward direction and in upward portion another force is applied, so there is a shearing stress applied on the object. So as I said, if the object is very much sophisticated, then you should not apply the force in the upper portion, rather you should apply the force in the lower portion. Number 3 হচ্ছে the magnitude of the limiting friction is directly proportional to the normal reaction between the two surfaces. Okay, the magnitude of the limiting friction is directly proportional to the normal reaction between the two surfaces. This is very infinite to the times very important, because this is the concept of this chapter. This is the basic concept of this chapter, that the limiting friction is directly proportional to the normal reaction between the two surfaces. Now here comes a point, normal reaction. What is normal reaction? If you can recall the concept of normal reaction, let me just briefly explain this once again. Let me briefly explain this. We'll explain the phenomenon actually, then we'll explain why it's proportional to normal reaction. But before that, let me draw the diagram and let me explain the concept of normal reaction. Suppose there is a surface and there is another body like this. Okay, so this is the surface, this is the body. Now what is happening over here, as I say, this object has some mass. This object has some mass. Now due to that, a downward force is applied on it, that is mg, that is the weight. Now if you can see, due to that reason, an upward force applied on the object, that is from the surface of contact of that two object. So there is a reaction force, and that reaction force equal to W. Now why this reaction force is happening? Reaction force কেন আসে কি বলেছিলাম? রিয়াকশন ফোর্স আসে তার কারণটা হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাই যে দুটো সারফেসের মধ্যে কন্ট্যাক্ট হয়েছে, and that contact is responsible for this normal reaction. বেসিক্যালি কি হচ্ছে না, আমরা যখন এই জিনিসগুলোকে সারফেসটাকে খুব মাইক্রোস্কোপিক্যালি দেখবো, তখন আমি দেখতে পাবো এরকম 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 একটা জিনিস। স্মুথ নয়, কিন্তু নাথিং ইজ স্মুথ। স্মুথ সারফেস বলে কিছু হয় না। মেবি how many times it is smooth, but still if you try to observe it under microscope, you will see this kind of surface. স্মুথ সারফেস বলে মিররের সারফেস এরকম, যে কোনো সারফেস এরকম, no matter how smooth it is. সমস্ত সারফেসই অ্যাকচুয়ালি তুই যদি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখিস, সমস্ত সারফেসকে এরকমই দেখাবে। Now if you place another object on top of it, okay, this is what is happening. This what is happening. See, now see this surface, when a force is when there is this is the block of mass, it has some mg. Now what is happening,
this surface is applying a force in the downward direction. Now whether this surface is able to penetrate the red surface, no, green surface is not able to penetrate the red surface. পারবে না, কেন পারবে না? বিকজ এর একটা স্ট্রেংথ আছে, রেড সারফেসটা একটা স্ট্রেংথ আছে, ঢুকে যাবে না। ঢুকে যেতে পারে যদি একটা খুব সফট একটা জায়গা হয়, তুই কাদার উপর পা রাখছিস, পাটা তোর ডুবে যাবে, হবে। কিন্তু যদি একটা সলিড সারফেস হয়, সেই সলিড সারফেসের উপর যদি একটা অবজেক্টকে রাখা হয়, সে ডুবে যাবে না। ঢুকে যাবে না, কেন যাবে না? বিকজ ওর একটা স্ট্রেংথ আছে, ওই সারফেসটা একটা স্ট্রেংথ আছে। তো সেই স্ট্রেংথের এগেইনস্টে কাজ করা হচ্ছে, বেসিক্যালি ওখানে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে। ওকে, তো সেই জন্য কি দেখতে পাবো যে বিকজ অফ দ্যাট রিজন এই সারফেসটার একটা ডিফরমেশনও হয়। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, বিকজ অফ দিস applied force, because of this mg there is a deformation happening, ডিফর্মড হয়ে যায়, একটু মানে কি বলবো, ডিফর্মড হয়ে যায় মানে দেবে যায় বাংলা কথা, বা একটু ঢুকে যায় ভেতরে, মানে জাস্ট मतलब बेंड हो जाता है सरफेस। तो सरफेस इस तरह का हो जाता है एक्चुअली, सरफेस इस तरह का हो जाता है, একটু বেন্ড হয়ে যায়, সামান্য একটু বেন্ড হয়ে যায়। সো বিকজ অফ দ্যাট রিজন রিয়াকশন ফোর্স, না আমরা যখন স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল বা আমরা যখন পড়বো ইলাস্টিসিটি পড়বো, যে যখনই কোনো রকম সিয়ারিং হয়, সিয়ারিং স্ট্রেস যখন হয়, তখন মানে যখন কোনো রকম ফোর্স অ্যাপ্লাই হয়, ফোর্স অ্যাপ্লাই ফলে কোনো একটা অবজেক্টের শেপকে যখন চেঞ্জ করা হয়, সেই শেপ চেঞ্জের এগেইনস্ট একটা ফোর্স দেয়, এন্ড দ্যাট ফোর্স ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং অ্যাজ আ রিয়াকশন ফোর্স। একটু কমপ্লিকেটেড লাগলো জানি, শুধু এটুকুনি জেনে রাখ যে কোনো অবজেক্টের আমি যদি শেপ চেঞ্জ করি, সেই শেপ চেঞ্জের এগেইনস্ট একটা ফোর্স ক্রিয়েট করে। ওকে, দ্যাট ফোর্স ইজ অ্যাকচুয়ালি স্ট্রেন। ওকে, আর যখন আমি তাকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি সেটা হচ্ছে স্ট্রেস। এটা যখন আমরা প্রপার্টিজ অফ ম্যাটার যখন পড়বো তখন সেখানে বুঝতে পারবো। তো বেসিক্যালি দিস কজেস রিয়াকশন ফোর্স which is in the upward direction. রিয়াকশন ফোর্স কেন আসছে? বিকজ অফ আমি ওটাকে একটা সলিড সারফেসের উপর রেখেছি। তো বলছে যে রিয়াকশন ফোর্সের সাথে ফ্রিকশনাল ফোর্স ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল হয়। রিয়াকশন ফোর্সের সাথে ফ্রিকশনাল ফোর্স, মানে ফ্রিকশনাল ফোর্সের সাথে রিয়াকশন ফোর্স ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল হয়। বা এটাকে আমরা এরকমই বলতে পারি যে F mu F is proportional to F is proportional to mu r. Okay, basically mu টা হচ্ছে proportionally constant. Clear? Now we'll move on to the next. Okay, we'll move on to the next topic. The limiting friction depends upon the material, the nature of the surface of in contact and their smoothness. As I said, smoothness উপর ডিপেন্ড করবে। যদি এতটুকুনি বুঝতে পেরে থাকিস তাহলে তুই বুঝতে পারবি যে limiting friction should always depend upon the smoothness of the surface and type of material it is. Different type of surface এর different type of material এর different type of smoothness থাকবে, and সেজন্য friction ও different হবে। এবং টাইপ অফ নেচার অফ সারফেস মানে আমি বলছি যে আমি এখানে অয়েল ইউজ করি, বা যদি এখানে আমরা গ্রাফাইট ইউজ করি, গ্রাফাইট স্মুথনেস মানে অ্যাকচুয়ালি স্লিপারি করে দেয়। আইস, এই যে বললাম না, এই যে খাঁজ গুলো আছে, ওইখানে অয়েল মলিকিউলস গুলো এসে এই যে সারফেস গুলোকে এই যে খাঁজ গুলো আছে ওইটাকে অনেকটা স্মুথ করে দেয়। সেই জন্য ফ্রিকশন কমে যায় যদি আমরা অয়েল ইউজ করি বা যে কোনো ফ্লুইড ইউজ করি, বিকজ ফ্লুইডের ফ্রিকশন জেনারেলি কম হয়, আর ওরা এই রাফ সারফেসটা গিয়ে কভার করে দেয়। ঠিক একই রকমের গ্রাফাইট যদি ইউজ করি, গ্রাফাইট মানে যেটা দিয়ে লেড পেন্সিল আমরা যেগুলোকে বলি, অনেক সময় দেখবি যে যদি বাড়িতে চেষ্টা করতে চাস, যদিও বাড়িতে যদি বকাবই করে আমি শুনতে চাই না, পেন্সিলের সিজটাকে যদি ভালো করে তুই মানে ডাস্ট বানিয়ে যদি হাতে এরকম রাব করিস, দেখবি বুঝতে পারবি যে দুটো আঙুলের মধ্যে ফ্রিকশন কতটা কমে গেছে। যদি আঙুলটা একদম ডার্টি হয়ে যাবে তারপর তোকে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে, তবু বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারিস যে গ্রাফাইটও কতটা স্মুথ করে দেয় দুটো সারফেসের মধ্যে। কেননা গ্রাফাইটের যে মলিকুলস গুলো আছে, ওই দুটো লেয়ার, গ্রাফাইটের বেসিক্যালি কার্বনের দুটো লেয়ার থাকে, সো সেই দুটো কার্বনের লেয়ারের মধ্যে ফ্রিকশনাল ফোর্স অনেক কম হয়, বিকজ ওখানে ইলেকট্রনস অনেক বেশি থাকে। কি হলো কেমিস্ট্রি পার্ট, পরে কনফিগারেশন অফ গ্রাফাইট পড়লে বুঝতে পারবি কেন হয়, বাট ডিউ টু সাম ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অফ দ্য গ্রাফাইট স্মুথ হয়ে যায়। For any two given surface, the magnitude of the limiting friction is independent of the step or the area of the surfaces in contact, so long as the normal reaction force remain the same. No, what is the meaning of that? Which for any two given surface, the magnitude of the limiting friction is independent of the shape, area of the surface in contact, so long the normal reaction force remains the same. তার মানে এইটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার যে লিমিটিং ফ্রিকশন ডিপেন্ড করে না কিসের উপর, ডিপেন্ড করে না সারফেস এরিয়া কতটা জুড়ে সেই ফোর্সটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে, এন্ড শেপটা কিরকম সারফেসে, ওয়েদার ইট ইজ আ স্কোয়ার, বটম সারফেসটা স্কোয়ার হতে পারে, লাইক ইটস আ স্কোয়ার সারফেস, আবার এটা হতে পারে যে একটা সার্কুলার সারফেস, তো স্কোয়ার সারফেস হতে পারে, সার্কুলার সারফেস হতে পারে, ডিপেন্ড করবে না। ডিপেন্ড কিসের উপর করছে যে এইটা ভারী না, গ্রিন দেখাচ্ছে কেন, গ্রিন দেখাচ্ছে কেন, এটা তো গ্রিন দেখার কথা না। যাও, ডিপেন্ড কিসের উপর করে যে এইটা ভারী না এইটা ভারী, যেটা ভারী সেটা নিচের দিকে বেশি রিয়াকশন ক্রিয়েট করবে, এন্ড সেটা ফ্রিকশন বেশি হবে। ক্লিয়ার হয়েছে না হয়নি? ক্লিয়ার হয়েছে? নাও
কাইনেটিক অর স্লাইডিং ফ্রিকশন। এবার আমরা কাইনেটিক অর স্লাইডিং ফ্রিকশন নিয়ে কথা বলবো। বলছে once the motion starts, the frictional force act between the two surface decreases so that a smaller force F is required to maintain uniform motion. ভালো করে এই জায়গাটা বুঝতে হবে। বলছে once the motion have started, মানে কি এতক্ষণ ধরে কি ছিল, ফোর্স অ্যাপ্লাই করছিলাম, ফ্রিকশনাল ফোর্স নিজেকে সেলফ অ্যাডজাস্ট করে যাচ্ছিল, and I was unable to move the substance. বাট আস্তে 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 আমি ভাত টাত খেয়েছি, গায়ে শোর হয়েছে, শক্তিশালী হয়ে গেছি, এন্ড আমি বিশাল জোরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি, এত জোরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি যে অবজেক্টটা মুভ করতে আরম্ভ করেছে। নাও হোয়াট ইজ মাই অবজারভেশন, যে এরপর when the object has started to move, now the frictional force is not that much. আগে যতটা ছিল এখন তার ততটা না, একটু কমে গেছে, সামান্য একটু কমেছে। বলছে once the motion starts, the frictional force act between the surface decreases so that smaller force F is required to maintain uniform motion. আচ্ছা, to maintain uniform motion মানে, to maintain uniform motion মানে হচ্ছে যে এখন আমি যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করছি সেই ফোর্সটা ফ্রিকশনাল ফোর্সের ঠিক এগেইনস্টে কাজ করছে, and there is no applied force on the object. Total force, applied force 0, and according to Newton's law, টোটাল অ্যাপ্লাইড ফোর্স যদি 0 হয় কোন একটা অবজেক্টের উপর, তাহলে অবজেক্ট যে স্টেটে আছে সেই স্টেটেই থাকবে। দ্যাট মিন্স ইফ দ্য অবজেক্ট ইজ ইন মোশন, ইট উইল বি মেইনটেইনড ইন ইটস মোশন। সো ইউনিফর্ম মোশন মেইনটেইন করতে হলে ফ্রিকশনাল ফোর্সের এগেইনস্টে আই হ্যাভ টু পে সামথিং, ওকে, এন্ড দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ফোর্স হুইচ ইজ অ্যাপ্লাইড। এন্ড নাও আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ফোর্সটা কিন্তু লিমিটিং ফ্রিকশনের মতো অতটা বেশি নয়, তার থেকে সামান্য একটু কম। The force act between two surfaces is relative motion called kinetic or sliding friction. তাহলে এটাকে বলবো কাইনেটিক অর স্লাইডিং ফ্রিকশন। এবং এখানে রিলেশনটা দেখতে পাচ্ছি যে এফ কে, কে ফর কাইনেটিক, দ্যাট ইজ মিউ কে ইনটু আর। দিস রিলেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেম রিলেশন ফর স্ট্যাটিক, ফর কাইনেটিক সেম রিলেশন, বাট ভ্যালু গুলো আলাদা। ফ্রিকশনাল ফোর্সের ভ্যালু আলাদা, কাইনেটিক ফ্রিকশনের ভ্যালু আলাদা, স্ট্যাটিক ফ্রিকশনের ভ্যালু আলাদা। সিমিলারলি কাইনেটিক ফ্রিকশন এটাকে বলে ফ্রিকশনাল কনস্ট্যান্ট বেসিক্যালি, স্ট্যাটিক ফ্রিকশনাল কনস্ট্যান্ট এন্ড কাইনেটিক ফ্রিকশনাল কনস্ট্যান্টের ভ্যালু আলাদা হয়। ওকে, ক্লিয়ার সবার কাছে? নাও লেট আস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ফিনোমেনা, যেটা এতক্ষণ ধরে বলার চেষ্টা করছি সেটাকে গ্রাফিক্যালি যদি বোঝার চেষ্টা করি, একটু গ্রাফিক্যালি বুঝি। কি বলছে গ্রাফিক্যালি, দিস ইজ দ্য অ্যাপ্লাইড ফোর্স এন্ড দিস ইজ দ্য ফ্রিকশনাল ফোর্স, এন্ড সি এই পোরশনটুকুনিতে when there was no motion, এইখান থেকে এইটুকুনি জায়গায় it was the static friction, because the condition was static condition, there is no motion and the friction is called static friction. So static friction is self adjusting in nature, but kinetic friction যেই না অবজেক্টটা মুভ করতে আরম্ভ করলো, it is called threshold of motion. threshold মানে হচ্ছে বেসিক্যালি একটা লিমিট, যেমন আমি কৌস্তবকে রাগাই, কৌস্তব কিছু বলে না, কৌস্তব বলে না না স্যার কোনো ব্যাপার না, কৌস্তব কিন্তু রাগছে, কিন্তু কৌস্তব বলে না যে আমি রাগছি। কিন্তু ওকে যদি আমি সবসময় রাগাতে থাকি, সব সময় মানে উঠতে বসতে সবসময় কৌস্তবকে রাগাচ্ছি, কৌস্তব কি একটা সময় তো বিশাল লেগেছে, স্যার তুমি সবসময় এরকম করো, আমাকে এই করো, তাই উল্টোপাল্টা বলবে, তাই না? হবে কি হবে না? তো দ্যাট ইজ কল্ড থ্রেশহোল্ড অফ অ্যাঙ্গার। এটা হয় বেসিক্যালি, জেনারেলি, মজা করে বললাম কথাটা, কিন্তু তাই হয়। দেখবি যে তুই একটা টাইমে তোর রাগ কিন্তু সহ্য করতে পারবি, কিন্তু তোকে যদি কেউ যদি কন্টিনিউয়াস রাগিয়ে যায় তুই কিন্তু পারবি না, তুই একটা সময় গিয়ে বাস্ট আউট হবি। এটা হয় অ্যাকচুয়ালি। তো যাই হোক, সব পরের ব্যাপার। তো বেসিক্যালি এখানে হচ্ছে থ্রেশহোল্ড অফ মোশন। নাও হোয়াট ইজ দ্য থ্রেশহোল্ড অফ মোশন? যে মোমেন্টে গিয়ে বা যেখানে গিয়ে মোশন শুরু হচ্ছে, যেখানে গিয়ে ইট হ্যাজ স্টার্টেড টু মুভ, জাস্ট স্টার্টিং টু মুভ, দ্যাট ইজ কল্ড থ্রেশহোল্ড অফ মোশন। এন্ড তারপরে গিয়ে ফ্রিকশনাল ফোর্সের ভ্যালু কমে যাচ্ছে, কিছুটা ড্রপ ডাউন হচ্ছে। তাই বলে কি একদম জিরো হয়ে যাচ্ছে না? একদম জিরো হচ্ছে না। তারপর এই কাইনেটিক ফ্রিকশন নিয়ে এরকম ভাবে মুভ করছে। So this is what happening over there. Now, angle of friction. What is angle of friction? Angle of friction বলছে, angle of friction কে বুঝতে গেলে আমাকে রিঅ্যাকশন ফোর্স, ফ্রিকশনাল ফোর্স এন্ড তাদের রেজাল্টেন্ট নিয়ে একটু কথা বলতে হবে। So let us try to understand this concept. We will draw a surface, this is the surface, and we will draw a block M. So this is our block. Okay? So this is the block. Now we see that a force, the block have mass M, mass is M, and a force of mg is acting in the downward direction, and that creates a reaction force that is applied in the upward direction. Now frictional force, now F applied is acting in this direction. Okay,
Now frictional force will be applied in the opposite direction, in this direction, and it is tangential. So F cap small f in subscript, that means frictional force. Now if we try to find out the resultant of this frictional force and the resultant force, we will get a force in this direction. Okay, so this is the resultant of frictional force. Now দুটো কি r হয়ে যাচ্ছে, তো বেটার হবে এটাকে আমি যদি নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্স তো n দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, দেন উই কল ইট r for resultant force. So resultant force is the resultant of the normal reaction force and the frictional force. Now যদি বলি যে এই নরমাল রিঅ্যাকশন এন্ড রেজাল্ট্যান্ট এর মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা, এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমি ফাইন্ড আউট করতেছি, সেই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা, and that angle is called angle of friction. The angle made with the resultant force of frictional force and the reaction force. So resultant of frictional force and reaction force with the reaction force is called angle of friction. Is that clear to all of you? Now try to figure out why we are writing this. We can write r cos theta equal to n and r sin theta equal to ff. Okay, so what we can write? We can write tan theta equal to sin theta r sin theta by r cos theta equal to ff by r. Now you see, if you recall the, now क्यों होगा ये? Because we got tan theta equal to r sin theta by r cos theta. Now r sin theta equal to, see the concept, এটা this one, so mu k equal to fk by r, that is why it will be r sin theta equal to ff, just a second, ff, and r cos theta equal to normal reaction force, so we call it mu s. So that is why you can write the relation j tan theta is equal to mu s. So this is what we can write. Okay, clear to all of you? Clear है सब कुछ? So angle of repose. So first of all, repose, what is the meaning of the word repose? Repose মানে হচ্ছে a state of rest, sleep or tranquility, মানে ঘুমিয়ে আছে। এটা ডিকশনারি মিনিং, আমি কেন বললাম যাতে তোর বুঝতে সুবিধা হয়, স্টেট অফ রেস্ট। এবার ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা কর যে আমি এখানে একটা স্লোপ রেখেছি, একটা পাহাড় আছে বা কিছু একটা আছে, তো একে যদি আমি টিল্ট করতে শুরু করি, একটা সময় একটা পার্ট ব্রেক হয়ে পড়ে যেতে পারে। তো যদি আমার অবজেক্টটা খুব সলিড না হয়, যেটা হয় বেসিক্যালি গ্লেসিয়ার বা বল বা বড় বড় সেই ধস নামে পাহাড়ে, কেন হয়? এই অ্যাঙ্গেল অফ রিপোজের জন্যই হয়। এন্ড যত উপরে উঠতে থাকে তত তার ইকুইলিব্রিয়াম স্টেটটা তার ডিসেবল জায়গায় থাকে, মানে ডিসেবল হয় না। এবং যখন বাজ পড়ছে বা বৃষ্টি পড়ছে তখন ফ্রিকশন কমে যায়, তখন ধস নামে পাহাড়ে, অ্যাকচুয়ালি সেটাই হয়। এবং সে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, দেখেছিস হয়তো বা শুনেছিস অন্তত যে এখান থেকে দার্জিলিং থেকে কার্শিয়াং এর রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে ধস নামে, এরকমটা হয়েই থাকে। ওকে, সো অ্যাঙ্গেল অফ রিপোজ মানে কি? The steepest, what is the angle of repose? Which is the steepest angle which a sloping surface formed on loose material is stable. তার মানে কি? আমি কি করেছি, এখানে স্যান্ড আছে, স্যান্ড স্পিল হচ্ছে, স্যান্ড মানে বালি স্পিল হচ্ছে না, পড়ছে, বালিকে একটা সারফেসের উপর আমি ফেলছি, কি দেখতে পাবো যে এটা একটা খুব সুন্দর একটা পাহাড়ের মতো তৈরি হবে। এন্ড তারপর কি হবে যে একটা প্রথমে কি হবে না, প্রথমে কিন্তু এই সুন্দর পাহাড়ের মতো ঢিপির মতো তৈরি হবে না, প্রথমে আস্তে আস্তে পড়তে থাকবে, তারপর একটা সার্টেন অ্যাঙ্গেল তৈরি হবে। এই সার্টেন অ্যাঙ্গেলটা ক্রস করার পর আর কিন্তু এই অ্যাঙ্গেলটা বাড়তে থাকবে না। তারপর কি হবে যে আমি যতই তার উপর স্যান্ড চাপাই না কেন, সেই স্যান্ডটা কি হবে না, একটা সার্টেন অ্যাঙ্গেল করার পর ওইটা কিন্তু আর, ওটা সার্টেন তারপর সার্টেন অ্যাঙ্গেল ক্রস করার পর ওটা কিন্তু আর পড়বে না, ওটা ওইরকম ভাবে ফিক্সড হয়ে যাবে। এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু ফিক্সড হয়ে যাবে, এমনটা নয় যে আমি যত বেশি স্যান্ড দিতে থাকবো তত অ্যাঙ্গেলটা বাড়তে থাকবে, একটা লিমিট থাকবে। দিস ইজ দ্য হাইয়েস্ট অর স্টিপেস্ট অ্যাঙ্গেল দ্যাট লুজ মেটেরিয়াল ক্যান ফর্ম ইন স্টেবল কন্ডিশন। ওকে, এরপর যদি আমি কোনো রকম ভাবে অ্যাঙ্গেলটাকে বাড়িয়ে দিই, ওটা কি হবে, আবার গড়িয়ে পড়ে যাবে। আমি যদি এই সাইড থেকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করে বা কোনো একটা কিছু যদি অ্যাঙ্গেলটাকে কোনো রকম বাড়িয়েও দিই, যখনই ছেড়ে দেবো ওটা আবার লুজেন হয়ে পড়ে যাবে। সো দিস ইজ দ্য স্টিপেস্ট অ্যাঙ্গেল দ্যাট আ সারফেস ক্যান মেড। নাও এবার এটাকে বোঝার জন্য ফ্রিকশনের সাথে এটার কি রিলেশন? এই যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি হচ্ছে বিকজ অফ ফ্রিকশন আছে বলেই অ্যাঙ্গেলটা তৈরি হচ্ছে। যদি না থাকতো ওটা ফ্ল্যাট হয়ে যেত পুরো একদম। বালির এক একটা সারফেসের সাথে একটা ফ্রিকশন আছে বলেই, প্রত্যেকটা অবজেক্টের সাথে ফ্রিকশন আছে বলেই অ্যাঙ্গেলটা তৈরি হচ্ছে, সেটা না হলে একদম ফ্ল্যাট হয়ে স্মুথ হয়ে যেত।
সেই জন্য যদি এক্সাম্পল হিসেবে যদি সারফেসের ক্ষেত্রে এটা নট ট্রু ফর সলিড, আমরা এটা বেসিক্যালি বলতে পারি লিকুইডের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ভিসকসিটি হচ্ছে ফ্রিকশন অফ লিকুইড বা ফ্লুইড বলতে গেলে। তো ভিসকসিটিতে আমরা দেখতে পাবো এরকম একটা জিনিস যে কেরোসিন অ্যান্ড ওয়াটার অ্যান্ড গ্লিসারিন, এগুলোর মধ্যে কেরোসিন কেন সব থেকে বেশি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে, স্প্রেড হয়ে যায়, বিকজ কেরোসিনের ভিসকসিটি সব থেকে কম। So there are certain examples. Now let us try to understand this diagram. এই ডায়াগ্রামটা কি বলছে ভালো করে দেখ। এই ডায়াগ্রামটা বলেছে যেখানে একটা খুব সুন্দর একটা ড্র করেছে ডায়াগ্রামটা, তো আমরা একটা এরপর বোঝার জন্য হাইলাইট করে নিয়ে জিনিসগুলোকে। এন্ড এখানে একটা ব্লক অফ মাস আছে, there is a block of mass, and due to that there will be a force acting in the downward direction, that is mg, that is mg. Now if this angle is theta, this angle equal to theta, this angle is mg cos theta, আমি বলা ছিল বোঝাই না, that is this angle is mg cos theta, and এই দিকে একটা কম্পোনেন্ট পাওয়া যাবে, that is mg sin theta. Okay, now frictional force is acting upward direction because it had a tendency to go in the downward direction, so that is Fs. This angle is theta, this is the surface, this is the horizontal surface, this is the horizontal surface, and this is the slope, and the slope is theta. Now mg is acting in the downward direction and this angle is theta. Now what is mg sin theta? Mg sin theta is the component perpendicular to the surface, and here we have another component mg sin theta. Mg cos theta is the horizontal perpendicular component perpendicular to the surface, and mg sin theta parallel to the surface. Now due to mg sin theta, due to mg cos theta, a reaction force is generated, that is R. Now the most important thing, we can write R equal to mg sin cos mg cos theta, cos theta. Okay, now another thing, this Fs, the frictional force acting against the block, so F is equal to mg sin theta. Okay, so mg sin theta, why F is equal to mg sin theta? Because if there is a equilibrium, that means the object is at static condition. আমি তোদের একটা এক্সাম্পল প্র্যাকটিক্যালি করে দেখাচ্ছি। ওকে, সো দেখতে পাচ্ছিস আশা করি, দিস ইজ দ্য মেমোরি কার্ড, ওকে, মেমোরি চিপ, এন্ড দিস ইজ দ্য ট্যাব, ট্যাবের একটা স্মুথ সারফেস আছে। তো আমি অবজেক্টটাকে রেখেছি এরকম ভাবে, দেখতে পাচ্ছিস কিনা জানি না, দেখতে পাচ্ছিস হয়তো, দেখতে পাচ্ছিস, দাঁড়া, let me align the camera properly. Okay, so you can see the memory card, can you see the memory card? দেখ কি দেখতে পাচ্ছি যে আমি যখন অ্যাঙ্গেলটাকে আস্তে 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 বাড়াবো, মেমোরি কার্ডটা স্টেবল আছে, স্টেবল আছে, স্টেবল আছে, স্টেবল আছে, স্টেবল আছে, এন্ড পড়ে গেল। এই যে পড়ে গেল, একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ অ্যাঙ্গেল ক্রস করার পরটা পড়তে আরম্ভ করলো। আমি আবার দেখাচ্ছি, দেখ স্টেবল আছে, ও ব্যাক সাইডে দেখাচ্ছি, এখানে ফ্রিকশনটা একটা কভার আছে, তো ফ্রিকশনটা বেশি হবে সেই জন্য। দেখ স্টেবল আছে, স্টেবল স্টেবল স্টেবল, এই পড়ে গেল। এই যে পড়ে গেল, এই পড়ে গেলটা কেন? বিকজ অফ ফ্রিকশন। ফ্রিকশনের জন্য এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, ফ্রিকশন যখন আর ওকে ধরে রাখতে পারলো না, তখন ও স্লাইড করতে আরম্ভ করলো। তো এই যে অ্যাঙ্গেলে আসার পর অবজেক্টটা স্লাইড করতে আরম্ভ করছে, যে অ্যাঙ্গেলে আসার পর স্লাইড করতে আরম্ভ করছে, সেইটাকে আমরা বলবো অ্যাঙ্গেল অফ রিপোজ। So that is the highest or steepest angle that the object can make. That expression, that Fs by R equal to tan theta, and that is equal to mu s equal to Fs by R, আমরা জানি Fs, mu s equal to Fs by R, and then we can write mu s equal to tan theta. So this is what we are getting. Now if theta have to be 90 degree, you want theta to be 90 degree, then tan theta, tan 90 ভ্যালু কত? So that is why এই theta is কে আমরা 90 ডিগ্রি কখনো করতে পারবো না। Is that clear? And that is why এই থিটার ভ্যালু কখনো 90 ডিগ্রি হবে না, কারণ এই মিউ এর ভ্যালু, মিউ এর একটা সার্টেন ভ্যালু আছে। আর একটা কথা যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে হ্যাঁ স্যার থিটার ভ্যালু তাহলে কত ডিগ্রি হতে পারে, সেটার উপর সেটা ডিপেন্ড করছে যে মিউ এর ভ্যালু আগে কত ডিগ্রি হতে পারে। ওকে, ফার্স্ট অফ অল মিউ এস কখনো ফ্রিকশনাল ফোর্স, এই মিউ এস এর ভ্যালু ইট ইজ নেভার নেগেটিভ, এর ভ্যালু কোনো নেগেটিভ হতে পারে না। এর ভ্যালু থাকে হচ্ছে 0 থেকে 1 এর মধ্যে। ইকুয়াল টু 1 হলেও ইকুয়াল টু 1 পসিবল নয়, আইডিয়ালি পসিবল বাট প্র্যাকটিক্যালি পসিবল নয়। 0 পসিবল নয়, ফ্রিকশন লেস বলে কিছু হয় না, সো ইকুয়াল টু 0 হয় না, সেটা একটা আইডিয়াল কেস। সো প্র্যাকটিক্যালি দিস ভ্যালু
is always from 0 and 1. যদি আমি বলি ফ্রিকশনলেস তখন আমরা বলবো যে মিউ ইজ ইকুয়াল টু 0, আর যদি বলি যে একদম প্রচুর ফ্রিকশন আছে তাহলে আমরা বলবো মিউ ইজ ইকুয়াল টু 1. কিন্তু আইডিয়ালি 45 ডিগ্রি হয় না, মানে থিটার ভ্যালু 45 ডিগ্রি বেশি হয় না। বাট দেয়ার আর ফিউ রেয়ার কেসেস for which that mu s can be 10 up to 10. Okay, for very rare cases, just like super smooth glass surface, দুটো গ্লাস সারফেস যদি সুপার স্মুথ হয় সেক্ষেত্রে মিউ এস এর ভ্যালু 10 এর কাছাকাছি যেতে পারে, কিন্তু জেনারেলি দ্যাট মিউ এস ইজ অলওয়েজ ফ্রম 0 to 1. এবার আমরা যেটা নিয়ে ডিসকাশন করব সেটা হচ্ছে রোলিং ফ্রিকশন। রোলিং ফ্রিকশন কি? রোলিং ফ্রিকশন ইজ নাথিং বাট when something is rolling on a surface. Example, we have a cylinder and we have this surface. Now if I'm making it fall, it is like this. Now if I just tilt it will start rolling. If we just tilt it like this, it will start rolling. But that is not the case of this block. When I'm tilting it, there is the highest value after which it is rolling. তো এটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে রোলিং ফ্রিকশন এর সাথে সলিড ফ্রিকশন বা মানে স্ট্যাটিক ফ্রিকশনের বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে রোলিং ফ্রিকশনের ভ্যালু অনেক কম হয়। রোলিং ফ্রিকশন কেন অনেক কম হয়? তার কারণটা হচ্ছে এটাই যে রোলিং ফ্রিকশন যদি একটু ভালো করে ভাবে যে এখানে আমাদের কাছে একটা সিলিন্ডারের ছবি দেওয়া আছে, একটা সিলিন্ডার দেওয়া আছে, একটা স্ফিয়ার দেওয়া আছে। এইবার আমি বললাম যে যখন কোনো একটা সারফেসকে রাখা হচ্ছে তখন কি হয় যে একটা সার্টেন পোর্শন কি হয়ে যায় না, ডিফর্মড হয়ে যায়। এইবার রোলিং ফ্রিকশনের ক্ষেত্রে কি হয়, যেহেতু আমার পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্টটা অনেক কম এন্ড খুব কম পোর্শন কি হচ্ছে না এই দুটো সারফেসের কন্ট্যাক্টে আসছে, সেই জন্য এই যে ডিফর্মেশনটা অনেক কম হতে পারছে। কিন্তু হয়তো ডিফর্মেশন তো হয়, তাই না? তো এই ডিফর্মেশন হওয়ার জন্য যখন এ রোল করছে, when it is trying to roll over যখন হচ্ছে, এই ডিফর্মেশনটা হতেই থাকছে। বুঝতে পারছিস? অর্থাৎ এখন এইটুকুনি বেন্ড হয়েছে, এর পরের মোমেন্টে এই পোর্শনটুকুনি বেন্ড হবে, তারপরের মোমেন্টে এই পোর্শনটুকুনি বেন্ড হবে। তো এই ডিফর্ম হতেই থাকছে। কিন্তু এই ডিফর্ম হওয়ার ফলে এই ডিফর্মেশনের পর কি হচ্ছে না, রিঅ্যাকশন ফোর্সও তখন কিন্তু আসবে, রিঅ্যাকশন ফোর্স তো আসছে। এন্ড এইটা হওয়ার পর যখন এই পোর্শনটাকে ডিটাচ হয়ে চলে আসতে হচ্ছে, অর্থাৎ এই পোর্শনটা যখন এই ব্লকটা যখন এইখানে চলে আসবে, এই ব্লকটা যখন এখানে চলে আসবে, তখন এই সারফেসটাকে, যে সারফেসটা এখানে অ্যাটাচড হয়ে আছে, সেই ফার্স্ট সারফেসটাকে উঠে চলে আসতে হবে। খুব ভালো করে ভাব যে এখানে এরা তো হ্যাপিলি আছে, তারপর তো সেটা উঠে চলে আসবে। তো দুটো সারফেসের মধ্যে একটা অ্যাট্রাকশন ফোর্স থাকে, সেই অ্যাট্রাকশন ফোর্সের এগেইনস্টে ওটাকে চলে আসতে হচ্ছে। তো তার মানে কি আলটিমেটলি যে সারফেসটা এখানে ছিল সেই সারফেসটা এখন এইখানে চলে এসেছে রোল হয়ে, তাই না? আগে যে সারফেসটা আমার এইখানটায় ডিফর্মড কন্ডিশনে ছিল, সেই সারফেসটা এখন উঠে এই জায়গায় চলে এসেছে। এই কারণে এই যে চলে আসতে হচ্ছে, একটা অ্যাডহেসিভ কোহেসিভ ফোর্স তোরা জানিস, সেই ফোর্সের এগেইনস্টে ওয়ার্ক করতে হচ্ছে। কিন্তু এই ফোর্সটাই বেসিক্যালি এখানে রোলিং ফ্রিকশন হিসেবে কাজ করছে। সেই জন্য দুটো সারফেস যখন রোল করতে থাকে তখন কিন্তু একটা যে ড্র্যাগ হচ্ছে, যে ওই যে তখন যেটা বললাম না যে দুটো সেই খাঁচ কাঁচা কনসেপ্টটা বললাম, দ্যাট ইজ নট ইন দ্য কেস অফ রোলিং ফ্রিকশন। রোলিং ফ্রিকশনের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, এই সারফেসটাকে উঠতে হচ্ছে, আবার পরের সারফেসটাকে যেতে হচ্ছে, এন্ড এখানে একটা ডিফর্ম হয়ে যাচ্ছে। এই কন্ডিশনগুলোর জন্য কিন্তু রোলিং ফ্রিকশন আসে। তো আশা করি রোলিং ফ্রিকশনের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে সবার কাছে। যখন এই ট্যাগটাকে দেখ, এই ট্যাগটা এখন এখানে আছে, এই ট্যাগটাকে দেখতে পাচ্ছিস, গ্রিন ট্যাগ, হোয়াইট দেখাবে তোদের এখানে, ঠিক আছে? তো এই ট্যাগটা এখন সারফেসের সাথে আছে আমার। তো এটা যখন রোল হচ্ছে, রোল হয়ে গিয়ে যখন রোল হয়ে যাচ্ছে তখন ট্যাগটা উপরে চলে আসছে। তো এইটা হচ্ছে তার মানে কি, এই সারফেসটা যেটা আগে কন্ট্যাক্টে ছিল, পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্টে ছিল, সেই সারফেসটা এখন উপরে চলে আসছে। তো অ্যাডহেসিভ কোহেসিভ ফোর্স তো কাজ করছে, দুটো সারফেসের মধ্যে অ্যাডহেসিভ কোহেসিভ ফোর্স কাজ করছে। তো সেই ফোর্সের এগেইনস্টে এই জিনিসটাকে উঠে আসতে হচ্ছে। সেই জন্য এই ফোর্সটা বেসিক্যালি একটা রোলিং ফ্রিকশন হিসেবে কাজ করে। রোলিং ফ্রিকশন তো কাইন্ড অফ ফোর্স, তো সেই ফোর্সটাই রোলিং ফ্রিকশনাল ফোর্স হিসেবে কাজ করে। তাহলে যদি বলি যে হোয়াট ইজ রোলিং ফ্রিকশন? Rolling resistance, sometimes called rolling friction or rolling drag, is the force resisting the motion when two body roll on surface. It is mainly causes by non-elastic effect. Non-elastic effect বললাম যে non-elastic effect মানে কি, ডিফর্মড হয়ে যাচ্ছে। ফুললি ইলাস্টিক হলে ডিফর্ম হতো না। নন ইলাস্টিক মানে হচ্ছে ডিফর্ম যার করা সম্ভব, সেটাই হচ্ছে নন ইলাস্টিক সাবস্টেন্স। ওকে, due to the non-elastic effects, that is not all the energy needed for the deformation of the wheel, okay, or road bed and recovered when the pressure is removed. Okay, তার মানে কি, এই পোর্শনটা যখন আছে তখন এর ডিফর্মেশন হচ্ছে, আবার যখন উঠে যাচ্ছে তখন এটা আবার নর্মাল কন্ডিশনে চলে আসছে। এবার আমাকে বল যে রাবার কেন ইউজ করা হয়, why rubber is used
ফর মেকিং দ্য হুইল। রবার কেন ইউজ করা হয়? যাতে এই রোলিং ফ্রিকশনটাকে কমিয়ে দেওয়া যায়, যাতে এই রোলিং ফ্রিকশনটাকে কমিয়ে দেওয়া যায়। এটা আমি পরে এক্সপ্লেন করবো, রোলিং ফ্রিকশন নিয়ে আরো অনেক কিছু কথা বলার আছে, পরে আমরা এটা নিয়ে ডিটেইলে ডিসকাশন করবো। সো লেট আস ট্রাই টু মুভ অন ইন সাম নিউমেরিক্যাল, বিকজ একটা অনেক ধরে কথা বলে যাচ্ছি। তো তোর একটু নিউমেরিক্যাল সলভ কর। ফার্স্ট নিউমেরিক্যাল তোরা সলভ করবি 2 মিনিটস টাইম দেওয়া হলো, ট্রাই কর সলভ করতে, না হলে আমি তোদের সলভ করে দেবো। A force of, দেখছি তোর সাথে কথা বলছি, a force of 98 Newton is just able to move a block of mass 20 kg on a rough horizontal surface. So this is a surface, rough horizontal surface, and there is a block of mass, and the mass is 20 kg, and a force of 98 Newton is just able to move. So this is 98 Newton. Calculate the coefficient of friction and the angle of friction. So what will be the weight? W equal to mg. What will be the reaction force? That is equal to W equal to R. So frictional force will be mu into R. So mu equal to Fs by R. What is Fs over here? Limiting friction কত হয়েছে? 98. What is R? R equal to 20 into 9.8. তাহলে কত হবে এখানে? 1/2 মানে হচ্ছে 0.5। ঠিক করলাম ক্যালকুলেশনটা? ঠিক আছে, ক্লিয়ার? 0.5। এবার ইউনিট কি হবে? হোয়াট উইল বি দ্য ইউনিট? এর কোনো ইউনিট নেই, তার কারণ দিস ইজ আ রেশিও বিটুইন টু সিমিলার কম্পোনেন্টস, ফ্রিকশনাল ফোর্স এন্ড রিঅ্যাকশন ফোর্স। তাহলে এর কোনো কোএফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশনের কোনো ইউনিট হয় না। ক্লিয়ার না? ক্লিয়ার নয়? এটা করো, 2 মিনিট টাইম দিচ্ছি, সবাই ট্রাই করো। বলছে a block of mass 2 kg is placed on the floor. Okay, so let us draw the floor. This is the floor and this is the block of mass 2 kg. Okay, the coefficient of static friction is 0.4 ampere. Sorry, 0.4. Oh, sorry, the 0.4 friction is 0.4 ampere. 0.4. A force of F. So mu is sorry ampere was it. Mu is equal to 0.4. The frictional force, a force of 0.25 Newton is applied on the block. Okay, so a force of 2.5 Newton is applied on the block as shown. ঠিক আছে, as shown যা মানে ডায়াগ্রামটা আমি নিয়ে নিই। তো ক্যালকুলেট দ্য ফোর্স বিটুইন দ্য ফ্রিকশন এন্ড দ্য ফ্রিকশনাল ফোর্স ইন দ্য ব্লক। সো এখানে ডায়াগ্রামটা আমি নিয়ে নিই। স্যার ওই ফোর্সটা কোন দিকে অ্যাপ্লাই করতে? এদিকে অ্যাপ্লাই করছি, এদিকে অ্যাপ্লাই করছি। আমি তুই তো স্যার আমার যে টানছো স্যার আমি দেখেছি আমি খেলছি। Whatever it is, so find the calculate the frictional force. Okay, frictional force calculate করতে বলেছে, calculate the friction force in the block and the limiting friction calculate করতে বলেছে। friction force বা limiting friction calculate করতে বলেছে। কিভাবে ক্যালকুলেট করা যাবে? F equal to mu into mg. So mu কত? 0.4। মাস কত? নিউ তো স্ট্যাটিক ফ্রিকশন বলছি মাস কত? 2 kg and g কত? 10। তাহলে কত হচ্ছে आंसर? জি 9.8 কেজি। আচ্ছা 9.8 দিয়ে ক্যালকুলেট কত হচ্ছে? 9.8 आंसर কত হচ্ছে? তাহলে তো আমার তো এসে 7.84 নিউটন। তার মানে কি বোঝা যাচ্ছে? ভালো করে বোঝ, এখানে অঙ্কটাতে কনসেপ্ট থিওরিটা বোঝ, যে আফটার ক্রসিং 7.84 দ্যাট ইজ দ্য লিমিটিং ফ্রিকশন, আফটার ক্রসিং 7.84 দ্য মোশন উইল স্টার্ট। তার আগে অবধি বলছে ক্যালকুলেট দ্য ফোর্স অফ ফ্রিকশন। তাহলে কত? উত্তরটা দেওয়া আছে 2.5 নিউটন। দ্যাট ইজ বিকজ তার আগে এই রিজনটার মধ্যে আছে, আফটার ক্রসিং 7.8 ও মোশন রিজনটা যাবে। ক্লিয়ার হয়েছে না? এই পোরশনটার মধ্যে ও আছে। যখন লিমিটিং ফ্রিকশন ক্রস করে যাচ্ছে তখন মোশন হবে, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিউমেরিক্যালে যে স্ট্যাটিক ফ্রিকশনের লিমিটটা বা লিমিটিং ফ্রিকশনের ভ্যালু হচ্ছে 7.84 নিউটন। এর ভ্যালুর লিমিট হচ্ছে 7.84 নিউটন। এটা হচ্ছে লিমিটিং ফ্রিকশন, তো এটা তো ক্রস করেনি। তাহলে স্ট্যাটিক ফ্রিকশনের ভ্যালু কত হবে? স্ট্যাটিক ফ্রিকশনের ভ্যালু কত হবে? ক্যালকুলেট দ্য ফোর্স অফ ফ্রিকশন বিটুইন দ্য ব্লক। ফোর্স অফ ফ্রিকশন বলেছে, আইদার ইট ইজ স্ট্যাটিক অর ইট উইল বি ডাইনামিক। মানে ডাইনামিক মানে হচ্ছে কাইনেটিক। তো সেটা কোন স্টেটে আছে, আদৌ সেটা মুভ করছে না করছে না, সেটা আমি কি করে জানতে পারবো? সেটা আমি জানতে পারবো এই ভ্যালুটা দেখে। যদি আমি বলতাম F ইকুয়াল টু 10 নিউটন ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, তখন ফ্রিকশনাল ফোর্সের ভ্যালু কত হতো? এইটা হতো, কারণ লিমিটিং ফ্রিকশনের উপরে ফ্রিকশন কখনো যেতে পারবে না। সামান্য নিচে হতো, স্লাইটলি বিলো দিস 7.84 নিউটন, স্লাইটলি বিলো 7.84 নিউটন হতো তখন ফ্রিকশনাল ফোর্সের ভ্যালু। বাট অ্যাজ দ্য ফোর্স ইজ নট দ্যাট মাচ, তার মানে আমরা এই পোরশনটার মধ্যে আছি। ওকে, এইটা কর। A bullet of mass 10 gram is fired horizontally into a 4 kg wooden block resting on a horizontal surface. চলো ঠিক আছে, এই আমরা ধরে নিলাম সারফেস, এই হচ্ছে উডেন ব্লক, আর এখান থেকে ঠাই করে একটা বুলেট এসে এর উপর লাগবে। সো দিস ইজ দ্য বুলেট।
Okay, the bullet is embedded into the block and combined to move with the distance of 20 meter before coming to rest. এস এর মধ্যে ঢুকে গিয়ে একদম গিতে যাচ্ছে, গিয়ে টোটাল সিস্টেমটা একটা ডিস্টেন্সে মুভ করছে, এরকম ভাবে এই ডিস্টেন্সে চলে যাচ্ছে। বুলেট প্লাস উডেন ব্লক একদম কম্বাইন্ড হয়ে যাচ্ছে। বলছে ফাইন্ড দ্য স্পিড অফ দ্য ব্লক জাস্ট বিফোর স্ট্রাইকিং দ্য ব্লক। স্পিড জানতে চাইছে, কারণ ব্লকের স্পিড, সরি, ফাইন্ড দ্য স্পিড অফ দ্য বুলেটের স্পিড জানতে চাইছে। আচ্ছা, এইখানে একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করতে হবে, এই যে বুলেটটা যখন আসছে, বুলেটের কিছুটা কাইনেটিক এনার্জি কিন্তু আছে। হোয়াট ইজ দ্য কাইনেটিক এনার্জি? হাফ এমভি স্কোয়ার। পৃথিবীতে যেখানে দেখবি কাইনেটিক এনার্জির কথা বসবে, সে শুধু 11-12 কেন, গ্র্যাজুয়েশন মাস্টার্স যেখানে দেখবি কাইনেটিক এনার্জি কথা জানতে চাইছে, জাস্ট ক্লোজ ইউর অ্যান্ড আইস অ্যান্ড পুট হাফ এমভি স্কোয়ার। ট্রান্সলেশন এনার্জি বেসিক্যালি হাফ এমভি স্কোয়ার। সো এই হাফ এমভি স্কোয়ারটা কোথায় যাচ্ছে? বুলেটটা গিয়ে লাগছে কাঠের ব্লকের উপর, কাঠের ব্লক মুভ করছে, ফ্রিকশনাল ফোর্স আসছে, সেই ফ্রিকশনাল ফোর্স থেকে যে ওয়ার্ক ডান হচ্ছে, এন্ড দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি কনভার্টেড ইনটু হিট এন্ড সাউন্ড এনার্জি। ক্লিয়ার? কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে, ফিজিক্সটা ক্লিয়ার হয়েছে। এবার আমি বলতে পারি যে দিস ইজ ইকুয়াল টু হাফ এমভি স্কোয়ার, সো দিস ইজ দ্য ওয়ার্ক ডান এগেইনস্ট দ্য ফ্রিকশনাল ফোর্স at certain distance, and that distance is mentioned 20 meters. Okay, and frictional force কত? ফ্রিকশনাল ফোর্স ডিরেক্টলি বলে দেওয়া নেই, বাট আমরা জানি যে Fs ইকুয়াল টু মিউ mg, mu m into g, and here this m is given, so we'll put entire thing that is equal to mu m, এখানে ক্যাপিটাল m হবে উডেন ব্লক ক্যাপিটাল M প্লাস স্মল m। So S that is capital S. S হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট 20 মিটার বলে দেওয়া আছে। So mu m plus small m into g is the frictional force into displacement s, and half m v square. এখানে দেখ প্রত্যেকটা ডেটা is given. Capital M is the mass of the block given, small m is the mass of the bullet given, g is the acceleration due to gravity given, s is the displacement which is also given. So can you find out this v square from this equation? Can you find out the v square from this equation, and v what from this equation? I think you can, and calculation তোরা আমার থেকে ভালো করিস, করে ফেল। हाँ सर। चलो ক্যালকুলেট कर लो जल्दी से। ঠিক আছে, চলো আজকে ক্লাস এখানে শেষ করছি, বাই। হ্যাঁ।